زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، اور نبی کا دامن رحمت پکڑ لو اے جہاں والو، نبی کا دامن رحمت پکڑ لو اے جہاں والو، رہے جب تک یہ ہاتھوں میں چلن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، اور محبت کملی والے سے وہ جذبہ ہے، سنو لوگوں، محبت کملی والے سے وہ جذبہ ہے، سنو لوگوں، یہ جس من میں سما جائے وہ من میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ السلام علیکم ناظرین اینڈ ویلکم ٹو ماہ رمضان۔ اٹ از این آن لائن ٹرانسمیشن جو ٹمز میڈیا کی طرف سے ہم آپ تک لا رہے ہیں۔ دس از دا فرسٹ کمپلیٹ ٹرانسمیشن آن سوشل میڈیا جو پورے ٹمز نے، ہمارے مائنڈ سائنسز کے میڈیا نے اینڈ ڈاکٹر موئز کے ساتھ ہم کر رہے ہیں اس کو۔ اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ کیسے امپورٹنٹ ہے کہ ہم اکثر بات کرتے ہیں، جب ہمارے پہ کوئی بات آتی ہے تو میں اپنے رائٹس کی ہمیشہ بات کرتی ہوں، میں بات کرتی ہوں اپنے گھر والوں کے رائٹس کی، لیکن کیا کبھی میں نے توجہ دی ہے یا کیا کبھی میں نے سوچ دی ہے دوسروں کے رائٹس کے اوپر؟ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے حقوق العباد، اور اس پہ ہم بات کریں گے ڈاکٹر موئز سے۔ آئی ہوپ آپ کا رمضان اچھا گزر رہا ہوگا، آپ روزے کر پا رہے ہوں گے، کیونکہ بہت سارے لوگ اس گرمی میں بہت اس وقت آگے پیچھے ہو گئے سر، بالکل اٹس لٹرلی برننگ۔ کراچی ایک تو السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ یس، کراچی میں گرمی بہت زیادہ ہے اور ہمیں اندازہ، ہم سب کو اندازہ ہے کہ اس گرمی میں ذرا ڈیفیکلٹ ہے، مگر یہی انسان کا امتحان ہے۔ انسان کے ایمان کا امتحان یہی ہے کہ شدید مشکلات میں وہ اس راہ پہ چلے جو راہ خدا نے اسے بتائی ہے، تو پھر ڈیفینیٹلی اس کا اجر بھی اسی حوالے سے ملتا ہے۔ اور تم سوچو کئی ممالک ایسے ہیں جہاں پہ 16 18 گھنٹے کے روزے ہیں، ٹھیک ہے۔ کس کی بات کوئی کہہ رہا تھا شاید ایک جگہ پہ 20 گھنٹے کا روزہ ہے، 4 گھنٹے خالی ملتے ہیں، نہیں ادھر افطار ہوئی اور 1 گھنٹے میں عشاء اور 2 گھنٹے کے بعد سحری ہو گئی، تو وہ بھی روزہ رکھتے ہیں۔ ہم بات کر رہے تھے رائٹس آف ادرس، حقوق العباد کی بات کر رہے ہیں۔ ہم عام طور پر 2 حقوق کے بارے میں جانتے ہیں، ایک حقوق جو اللہ کے ہیں، جو ہم پر فرض ہیں وہ ہمیں پورے کرنے، اور ایک ہمارے اطراف میں جو لوگ بستے ہیں۔ عام طور پر حقوق العباد کو سمجھا جاتا ہے کہ انسانوں کا، مگر حقوق العباد میں میرے نزدیک وہ تمام مخلوق اللہ کی آتی ہے، بیکاز سب کا حق ہم پر ہے اور ہمیں ان کا خیال رکھنا ہے۔ تو یہ بہت واسٹ ٹاپک ہے اور اکثر لوگ جو ہیں وہ اس بات کا خیال نہیں رکھتے۔ مثال کے طور پر مجھے آج ہمارا جو ایکسپرٹ ہے سلیم، وہ بتا رہا تھا کہ اچھا مجھے بھی پتا ہے کہ یہ نیچے سڑک پہ آواز آتی رہتی شام، میرے خیال میں تراویح کے بعد یہ بچے کرکٹ کھیلے ڈیفینیٹلی ان کا حق ہے اور انجوائے کرنا چاہیے۔ ہمارے پاس اسٹیڈیم تو ہے نہیں، بہت کم ہے، اور عام بچے اسٹیڈیم میں جا نہیں سکتے،
प्ले ग्राउंड बहुत कम है तो खेले। इशू ये है कि उस खेल में उस हद तक वो गुजर जाते हैं कि सलीम बता रहा था कि कोई फैमिली जा रही थी मोटरसाइकिल पे, तो ये बच्चे जब क्रिकेट खेलते हैं तो ना बॉलिंग करने वाला रुकता है कि कोई गुजर जाए, ना बैटिंग करने वाला रुकता है, ना फील्डर रुकता है। तो इससे होता ही है कि बिलखुसूस अगर कोई मोटरसाइकिल पे फैमिली जा रही है, बॉल सामने से आती है तो घबरा के मोटरसाइकिल से बंदा गिर सकता है, स्लिप हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकते हैं। दूसरा, शोर गुल बहुत होता है। सही। ठीक है, तो अगर फिर आप रोजे रख रहे हैं और रात को आप क्रिकेट खेलते हैं तो क्रिकेट खेलने में इस बात का ख्याल रखें कि आपने दूसरों के हुकूक पामाल नहीं करने, किसी की नींद खराब ना हो, कोई डर ना लगे वहां से गुजरते हुए, या रास्ता ही बंद कर दिया क्योंकि आप क्रिकेट खेल रहे हैं। तो इन चीज़ों का मेरे ख्याल में वालिदैन को चाहिए कि बच्चों को समझाना है। ये बिल्कुल बताएं, क्योंकि आप पे फ़र्ज़ है ये बात कि अपने बच्चों के बात सिखाएं कि आपकी वजह से किसी और को तकलीफ़ ना पहुंचे। बिकॉज जब आप किसी और को तकलीफ़ पहुंचा रहे हैं, आप डेफिनेटली उसकी दिल आज़ारी भी कर रहे हैं। वो जो शख्स उस मुसीबत से गुजर, हो सकता है किसी घर में कोई बीमार हो सकता है कोई हाइपरटेंशन का मरीज़ हो सकता है किसी को डायबिटीज़ हो सकता है किसी को हार्ट की कंडीशंस हो, या आपको ये भी नहीं पता, शायद हो सकता है कि कोई शख्स बहुत ही डिप्रेशन और स्ट्रेस में हो। तो ये जब सारी चीज़ें होती हैं, वो बच्चे बाहर शोर मचा रहे होते हैं, लड़ाइयाँ हो रही होती हैं, या फिर लड़ाइयाँ भी होती हैं डेफिनेटली क्रिकेट के अंदर, मेरी बैटिंग है, मेरी बॉलिंग है। तो इस तरह की जब चीज़ें होती हैं, ज़ोर ज़ोर से बातें होती हैं, तो वो लोग जो घर में सुकून करना चाह रहे हैं उनको वो नहीं मिलता, और मे भी उसकी वजह से शायद उनकी सैरी ना सही हो पाए और उनके रोज़े में उन्हें तकलीफ़ हो। तो प्लीज़ बात का ज़रूर ख्याल रखिएगा। सर, एक मुझे आपसे एक इंटेलेक्चुअल सवाल है, बहुत कम करती हूँ ऐसे सवाल में, लेकिन आज है मेरी ज़िंदगी में एक जहन में सवाल। मैं अक्सर सोचती हूँ कि हमने बचपन से ये बात पढ़ी है, और ये है मतलब एक रियल बात, एक फैक्ट है कि हम अल्लाह की सबसे पसंदीदा मखलूक हैं। इज़ इट ट्रू? या सही है। सो एज बीइंग अल्लाह की सबसे पसंदीदा मखलूक, तो डेफिनेटली सिर्फ मैं तो पसंदीदा मखलूक नहीं हूँ ना, आप भी हो, जो हमारे पास ड्राइवर है वो भी है, जो मेरा पड़ोसी वो भी है। तो जितनी भी अशरफुल मखलूक आते हैं वो सारी ही अल्लाह की पसंदीदा मखलूक है। लेकिन जहाँ पे बात आती है उसको साथ खाना बिठाने की, जहाँ पे बात आती है शेयरिंग की, जहाँ पे आती है हकूक अदा करने की, वहाँ पे मैं तुमसे बेहतर और तुम मुझसे बदतर। ये क्यों? अल्लाह ने तो सबको एक बनाया है, और सबको अल्लाह ने उसी तरह, अल्लाह मोहब्बत करता है तमाम लोगों से, वो उससे भी मोहब्बत करता है जो उसे नहीं मानता, जो रब नहीं मानता, फिर भी उसे प्यार करता है, उसका रिज़्क़ देता है, बीमारी में उसको शिफा देता है, वो तमाम चीज़ें अल्लाह अता करता है। इंसानी माशरे ने कुछ स्टेटस बना दिए, क्लास डिस्टिंक्शन कर दिए। जैसे हिंदुस्तान में कास्ट सिस्टम है, सही, तो सबसे लोअर कास्ट है वो बेचारे मंदिर में भी नहीं जा सकते, मंदिर के बाहर खड़े होते हैं। तो पाकिस्तान में वैसे तो कोई कास्ट सिस्टम उसूलन नहीं है उस सेंस में कि ऊंचाई नीचे ऊंची जात नहीं है, लेकिन फिर भी एक कास्ट सिस्टम है। उसमें एक कास्ट सिस्टम जो है वो सोशल कास्ट सिस्टम है कि जी सोशली आप किस लेवल पे हो। हम जो लोग जिनकी आमदनी कम होती है, जिनके वसाइल कम होते हैं, या जो तालीम याफ्ता नहीं होते, जो ऑड जॉब करते हैं या छोटे काम करते हैं, तो उनको आम तौर पर नीचे देखा जाता है। सही। और उस हवाले से वो एक डिस्टेंस मेंटेन किया जाता है, उनकी उस तरह से इज्जत नहीं की जाती जैसे अपनों की बराबरी वाली बात है। तो हर इंसान बराबर है, मगर जो बहुत ऊपर होते हैं वो हर एक को बराबर नहीं समझते। मैं छोटी सी मिसाल दूं, पॉलिटिशियन जब उसे वोट की जरूरत होती है तो आपके घर पे आता है, आपको गले भी लगाता है, आपसे अच्छी बातें भी कर, मेरी करीब है वहाँ। लेकिन जब वो जीत जाता है इलेक्शन, उसके बाद तू कौन मैं कौन, तो कोई नहीं पूछता 5 साल तक। तो ये क्लास सिस्टम रब ने नहीं बनाया, इंसान ने बनाया। रब ने सिर्फ ये कहा एक वो है जो मेरी मानता है, एक वो जो है जो मुझे मानता है, मेरी नहीं मानता। सही। बस ये 2 क्लास है, मगर दोनों को अल्लाह ताला उसी तरह अता करता है। एक अदल है उसका, ये कमाल अदल है उसका। अच्छा सर, एक मुझे बात पूछनी थी कि हम एक अगेन ये थोड़ी पर्सनल बात है, क्योंकि मैंने पर्सनली ये चीज़ एक्सपीरियंस की, तो मैं उसको आई थिंक ये मेरा क्वेश्चन बड़ा वैलिड है पूछना, कि जब आपके घर में आपके बच्चे रोज़े रखते हैं और आपके घर में ड्राइवर्स हैं, काम करने वाले हैं, आप अपने ड्राइवर्स वगैरह को बिल्कुल झड़क देते हैं कि तुम्हें पता नहीं छोटा सा रोज़ा रखा हुआ है, तुम्हें पता नहीं बाहर कितनी गर्मी है। अच्छा, अक्सर मैंने ये देखा है घरों के अंदर कि इफ्तार से 15 मिनट पहले उस काम वाले को छुट्टी दी कि इफ्तार ना देनी पड़े। बोला अच्छा अब तुम्हें इफ्तार से पहले छुट्टी कर दी। अब वो जो शख्स कहीं क्लिफ्टन डिफेंस या किसी एक ऐसे एरिया में काम करते है, उसको अपने घर तक जाना है तो 1-1.5 घंटा है,
وہ बेचारा रस्ते में कहीं से खजूर लेता है, वो रस्ते में कहीं से पानी लेता है और वो करके फिर नेक्स्ट डे ड्यूटी की तैयारी करता है. तो सर आपको ये दिल आज़ारी करना, इट्स वर्स देन डूइंग समथिंग यू नो फिजिकली टू देम, बिकॉज वो बंदा ना बोल सकता है मुंह से कि मुझे थोड़ी इफ्तार दे दो, क्योंकि बोलेंगे तो बोलेंगे भूखा है, खाने पे नज़र रखी है. तो सर इस तरह की मेंटालिटी के लिए बारे में आप क्या बोलेंगे? असल में मैं एक चीज़ सोच रहा हूँ, होना तो नहीं चाहिए मगर अमीर के रोज़े में और गरीब के रोज़े में बड़ा फ़र्क है. अमीर रोज़े करता है तो ठीक है, उसको आशाई से मुयस्सर है, हर चीज़ उसके पास है, एसी सब कुछ आराम करता है. अब जो घर पे आपका हेल्पर है, काम कर रहा है, चाहे वो मासी है, ड्राइवर है, माली है, वो सारे गर्मी के अंदर काम कर रहा है, राइट, उसका रोज़ा डिफरेंट है. तब ये है कि सारे लोग ऐसे नहीं होते, बहुत फैमिलीज ऐसी हैं जो अपने हेल्पर्स का बड़ा ख्याल रखती है, खासकर रमज़ान में रखती है, राइट, रमज़ान में बहुत ख्याल रखती है, इफ्तार देती है, उनसे अच्छी बात करती है, उनको कपड़े लाते, जो कुछ दे सकते हैं. तो एक तबका हमेशा रहेगा माशरे में जो ट्रबल मेकर होगा, जो लोगों में नफरतें पैदा करेगा, जो लोगों के साथ जजमेंटल एटीट्यूड रहेगा, जो लोगों को अपने से नीचा या कमतर समझेगा. इसको हम बदल नहीं सकते मेरे ख्याल में माशरे के अंदर, मगर अगर ये करते हैं तो बहुत गलत बात है. देखें, रोज़ा उसका भी, रोज़ा आपका भी, और आपके रोज़े में क्या चीज़ है, रोज़ा भूखे रहने का नाम नहीं है, उसे तो फाका कहते हैं, राइट. अगर आप मिसाल के तौर पर बच्चों की बात करो, रात भर क्रिकेट खेलते हैं, सुबह सहरी करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, उसके बाद सो जाते हैं, अब ज़ोहर गई, असर के वक्त उठते हैं, सही. तो अगर ज़ोहर आपने नमाज नहीं पढ़ी तो फिर रोज़ा थोड़ी हुआ, वो तो फाका हुआ. डॉक्टर मोइज़ एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, जो पूरी इनकी कॉन्वर्सेशन तो बहुत इंटरेस्टिंग थी, लेकिन जो मैंने एक चीज़ देखी सुनी इसमें वो ये थी कि उन्होंने कहा अमीर के और गरीब के रोज़े में फ़र्क होता है, लेकिन ये फ़र्क हम ख़त्म कर सकते हैं एटलीस्ट फॉर दिस मंथ, दैट वी शुड बी, हमें इतनी एम्पैथी हो, हमें इतना सब्र हो और हमें इतना शुक्र हो. तो आई थिंक ये जो है ये डिफ्रेंसिएशन है अमीर और गरीब के रोज़े के अंदर, वो शायद हम कहीं ना कहीं ख़त्म तो नहीं कर सकते, बट इसको कहीं ना कहीं कम कर सकते हैं. मेरे ख्याल में जो लोग हमारी गुफ्तगू सुन रहे हैं, उम्मीद है आप अपने उन लोगों के साथ जो आपके मावनदार हैं, आपके मददगार हैं, आपके हेल्पर्स हैं, उनके साथ सिला रहमी करें, उनके साथ मोहब्बत और प्यार से पेश आए. बिलखुसूस ये महीना यही तालीम देता है. सही. ये महीना ये कहता है कि आप जब भूखे हो तो आपको एहसास होना चाहिए कि दूसरों की भूख कैसी है. आप प्यासे हो तो आपको दूसरे के प्यास का एहसास होना चाहिए. तो अगर तो हम इस महीने में दूसरों के साथ अखुवत, प्यार, मोहब्बत का रिश्ता रखें, हेल्पिंग हैंड होना चाहिए. हमारे पास है ज़्यादा, अल्लाह ने दिया, उसको हम बांटें, तब तो स्पिरिट ऑफ रमज़ान है. वरना फिर सिर्फ रिचुअलिस्टिक रोज़े रखना और ये एक्सपेक्ट करना कि रब की रहमत आएगी, मेरे ख्याल में ये मुश्किल है, मुमकिन नहीं है. अब ऐसा कि इस वक्त हमारे घर में इफ्तार की तैयारियां हो रही हैं, ठीक है, और खुशबू उड़ती हुई नाकों में जा रही है हमारी, ठीक है. अच्छा, आपने खुद कहा कि इंसान के ब्रेन को ये नहीं पता क्या चीज़ सही है और क्या गलत है, ये इस वक्त मौजूद है नहीं है. जैसे हम खुशबू सूंघना शुरू करते हैं, हमारे पेटों में भूख होना शुरू हो जाती है, मुंह में पानी आना शुरू हो जाता है. इसी तरह से जब आपके घर से आपके पड़ोसी के घर तक वो खुशबू जाती है, और अल्लाह ना करे वो पड़ोसी नहीं अफोर्ड कर सकता इतना अच्छा रोज़ा, या हो सकता है उसी घर में पकाने वाला नहीं है, कोई बीमार है, ये पड़ोसियों के हकूक़ पे आप क्या बात करेंगे? देखिए, हुकूकुल इबाद पे अगर हम बात करेंगे तो बहुत लंबी हो जाएगी. फिर तो बहन का हक भाई पर, भाई का हक बहन पे, माँ बाप का औलाद पे, औलाद का माँ बाप पर, फिर एक दोस्त का दूसरे दोस्त पे, फिर ऑफिस में काम करने वालों के हुकूक, फिर जो मालिक है उसका हक, फिर इस तरह पड़ोसी का हक, फिर वतन, हम वतन का हक, इंसान का इंसान के साथ हक, फिर इंसान का अल्लाह की दूसरी मखलूक पे क्या हुकूक है, उनके क्या हक है. बहुत लंबी हो जाएगी, मगर डेफिनेटली हम पड़ोसी के हक की बात करते हैं. देखिए, अगर आपके घर में कोई ऐसा खाना बनाया और उसकी खुशबू पड़ोस में पहुंचती है और वहाँ सपोज करो उनके पास नहीं है, इस वक्त तकलीफ़ में है, तो ये बहुत बड़ा जुल्म होगा कि आप तो खाएंगे और वो भूख से भूखा रहेगा. तो बेस्ट क्या है, आज भी मेरे ख्याल में कई इलाकों में आज भी ये बड़ा कॉमन है. माशाल्लाह माशाल्लाह, हम खुशनसीब है कि हम आज भी इस माशरे में रहते हैं जहाँ बहुत सारी बुराइयों के बावजूद बहुत सारी अच्छाइयाँ भी है. वो ये है कि क्या करते हैं कि जी आपके घर में इफ्तारी बनती है, आप अपने पड़ोस में इफ्तारी देते हैं. तो अगर ये अमल हम करते रहें, क्योंकि इफ्तारी बांटने से बरकत बढ़ती है, इफ्तारी में सिर्फ खाली खाने से नहीं बढ़ती. ठीक है,
بانٹنے سے اکثر چیزیں کہا جاتا ہے کہ خوشیاں بانٹنے سے بڑھتی ہیں اور غم بانٹنے سے کم ہوتے ہیں. تو افطار کے وقت بھی اگر آپ کسی کے ساتھ اپنی افطاری بانٹیں, اور کہتے ہیں افطار کا تو دسترخوان جتنا بڑا ہو اتنی برکت ہوتی ہے اس کے اندر, تو دیٹ از ویری امپورٹنٹ. ایک مجھے آپ سے بات کرنی تھی کہ وہ شخص جو آپ کے گھر میں کام کرتے ہیں who are minorities, like in our country, not in the world but in our country, who are not Muslims and who doesn't keep the fast, تو کیا ہمیں اس کو اپنی افطاری کے وقت ہم اسے بٹھا سکتے ہیں, کھلا سکتے ہیں, ایز بینگ اے ہیومن بینگ, ناٹ ایز بینگ کوئی ہمارے پہ کوئی جب فرض ہے کوئی بات, لیکن اگر ہم اس کو اپنی افطاری کا شریک بنا سکتے ہیں, اس کو کھانا دے سکتے ہیں؟ دیکھیں میرے خیال میں مجھے نہیں پتا علماء کرام اس پہ کیا فتویٰ دیں گے, مگر میں آبجیکٹیولی اس کو دیکھوں تو انسانیت کے لحاظ سے کہ اگر آپ کے دسترخوان پہ کوئی آ کے بیٹھتا ہے غیر مسلم اور وہ آپ کے ساتھ کھانا کھاتا ہے, تو اس کے دل میں اسلام کا احترام بڑھتا ہے کہ یہ وہ مسلمان ہے, تو اس کا دین کیسا ہوگا کہ جو مجھے بٹھا کے دسترخوان پہ بھائیوں کی طرح کھانا کھلا رہا ہے. تو اسلام کا احترام بڑھے گا, اسلام کے بارے میں اس کا شوق اور اشتیاق بڑھے گا. تو میرے خیال میں یہ کام ہمیں کرنا چاہیے. ہم اس پہ اور مزید بات کریں گے کیونکہ اتنی انٹرسٹنگ باتیں ہو رہی ہیں. تو ہم آ کے حقوق العباد پہ جہاں ہم بات کر رہے ہیں وہاں پہ آ کے ہم ڈیفینیٹلی والدین کے حقوق کو نہیں بھولیں گے, ہم اس پہ ضرور بات کریں گے. بٹ رائٹ ناؤ ڈو گو اینڈ واچ آغا عباس صاحب کا جو سیگمنٹ ہے طب نبوی, بیکاز وہ ہمارے ساتھ بہت اچھی باتیں آج شیئر کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل آپ نے صحیح بات کہی کہ شوگر کے مریض ضد کرتے ہیں روزہ رکھنے کے لیے کہ ہمیں روزہ رکھنا ہے, اور وہ روزہ بھی رکھتے ہیں. اور شوگر کے مریض کو کس طریقے سے روزہ رکھنا چاہیے اور کیا کھانا چاہیے اور کیا نہیں کھانا چاہیے, کس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے, کس بات کا پرہیز رکھنا چاہیے. آرام سے روزہ رکھ سکتے ہیں, نہ تو آپ کی شوگر ہائی ہوگی نہ آپ کی شوگر لو ہوگی. آپ کو خیال یہ رکھنا ہے کہ ایک چیز ہے جو میں نے 2 سال ریسرچ کی اس پر, اور میں نے اپنے شوگر کے مریضوں کو بھی وہ چیز استعمال کرائی. جیسے میں نے کووڈ کے شروعات میں نے ایک چیز بتائی تھی کہ ہرمل, میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کبھی وبا آتی تھی تو ہرمل کی دھونی جلواتے تھے. اگر آپ کو معلوم چلنا چاہیے کہ ہرمل کی دھونی کے سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ امیونٹی بوسٹ ہوتی ہے, آپ کی قوت مدافعت بڑھ جاتی ہے. جیسے ہی آپ کی قوت مدافعت بڑھتی ہے تو وہ آپ کو وبا نہیں لگتی. اب یہ چیز میں نے 2 سال اس پہ بڑا ریسرچ کیا, معلوم چلا کہ ہرمل کی دھونی جلانے سے شوگر کا مریض, بلڈ پریشر کا مریض اور دوسری جو بیماریوں کا مرض ہے, جیسے ڈپریشن کا مرض ہے کسی کو انزائٹی ہے, کسی کو نیند نہ آنے کا مرض ہے, مختلف قسم کے امراض میں نے صرف ہرمل کی دھونی سے کنٹرول کرا ہے. بالخصوص آج میں ہرمل کی دھونی شوگر کے مریض کے لیے میں استعمال کرنے کا طریقہ بتاتا ہوں. آپ ہرمل کی دھونی اگر 24 گھنٹے میں ایک بار بھی استعمال کر لیں کافی ہے. 2 بار استعمال کریں گے زیادہ فائدے اٹھائیں گے. ایک آرٹیفیشل کوئلہ لیجئے, اس پہ تھوڑا سا ایک ٹی اسپون کے قریب ہرمل رکھیے اور اس کو جلائیے. اس کی دھونی جو ہے آپ کے ارد گرد رہے گی. آپ جب سانس کے ذریعے سے لیں گے, آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس میں 72 قسم کے امراض کی شفا ہے. وہ دھونی آپ دیکھیں گے آپ کی شوگر کو نارمل رکھے گی, شوگر کو بڑھنے نہیں دے گی اور آپ کو سست نہیں ہونے دے گی, آپ کو بہت زیادہ ایکٹیو رکھے گی. مثال دے رہا ہوں, جیسے ہارٹ کا مریض ہے, اگر کوئی دل کا مریض ہے, اگر وہ چاہتا ہے کہ بھئی آج میری کار صاف کرنے والا نہیں آیا تو چھٹی پہ چلا گیا, میں اپنی کار خود صاف کرنا ہے. اب وہ کار صاف کرنے گئے, فوراً سینے میں جلن شروع ہو جاتی ہے, سانس پھولنا شروع ہوتی ہے, پسینے آنا شروع ہوتے ہیں. اگر وہ ہرمل کی دھونی لے رہے ہیں تو امیونٹی اتنی بوسٹ ہوتی ہے کہ وہ اپنی کار جا کے خود صاف کریں گے. نہ ان کی پلپیٹیشن ہوگی, ان کو نہ ان کی سانس پھولے گی, نہ ان کی سینے میں جلن ہوگی, نہ ان کی شوگر بڑھے گی. کسی قسم کا عارضہ ان کو لاحق نہیں ہوگا. شوگر کے علاوہ تمام امراض کی شفا ہرمل کی دھونی میں موجود ہے. اچھا, شوگر کے مریض کو کیا کھانا چاہیے کہ دن بھر اس کا جو روزہ ہے آرام سے خوشحال گزرے اور اس کو کسی قسم کی پریشانی لاحق نہ ہو اور کبھی ڈاکٹر کی ضرورت بھی نہ پڑے. دیکھیے, شوگر کا مریض اگر جو کی روٹی استعمال کرے, اس کے ساتھ سبزیوں کا استعمال کرے, بالخصوص سبزیوں کے اندر بینگن کی سبزی, بینگن کی ترکاری بنا کر, اور بینگن کے جو ڈنٹل ہوتے ہیں پیچھے
اس کو بھی چاپ کر کے اس میں بنائیں, اس کو کھایا جائے تو وہ جو ڈنٹھل ہیں وہ شوگر کو کنٹرول رکھتے ہیں. اور اس کے ساتھ شوگر کا مریض اگر روزے کو افطار کرنے کے وقت اگر ایک کھجور کھا بھی لیں گے تو بھی شوگر ان کی نہیں بڑھے گی. لیکن شوگر کے مریض کو ہر حال میں گرم پانی پینا ہے, افطار میں بھی اور سحری میں بھی. اور شوگر کے مریض کو دودھ کا استعمال کرنا ہے. دودھ کا استعمال, گرم دودھ کا استعمال, آپ چاہے رات کو اگر چائے لیتے ہیں تو اس میں آپ چائے کی جگہ گرم دودھ لے لیں. آپ گرم دودھ گائے کا ہو یا بھینس کا ہو. بھینس کا ہوتا ہے تو اس سے سستی آتی ہے, گائے کا ہوتا ہے تو اس سے چستی آتی ہے, یعنی کہ پھرتی آتی ہے آپ کے اندر, ایکٹیو ہو جاتے ہیں آپ. تو گائے کا لے لیں. کچھ لوگوں کے گھر میں بکری ہوتی ہے, جیسے حیدرآباد ہے, انٹیریئر سندھ ہے, بکری کا دودھ آرام سے ملتا ہے, بکری کا دودھ بہترین ہے, گرم دودھ لے سکتے ہیں آپ. اس سے آپ کی شوگر دن بھر ڈاؤن نہیں ہوگی. اور جو گھر میں بنا ہو وہ بھی تھوڑا تھوڑا آپ کھا سکتے ہیں, لیکن تلی ہوئی چیزوں سے پرہیز کریں تاکہ آپ کی شوگر ہائی نہ ہو. ویلکم بیک, اور آئی ایم شیور آپ کو بہت مزہ آئے گا. اتنی شائستگی سے بات کرتے ہیں آغا عباس صاحب کہ ان کی صرف ایسا لگتا ہے آواز ہی سنتے رہو. اتنی نرم آواز ہے ان کی, اتنی میٹھی آواز ہے ان کی, بیکاز بہت سارے کامنٹس ہم آپ کے پڑھ رہے ہیں اور ڈیفینیٹلی ان کی باتیں تو بہت اچھی ہیں جس کے بارے میں لوگ تعریف کر رہے ہیں, بٹ بہت سارے لوگ ان کی آواز کی تعریف کر رہے ہیں. سو دیٹ از اے ویری پازیٹیو سائنس کہ وہ جو بول رہے ہیں وہ تو اچھا ہے, کس طرح بول رہے ہیں یہ بھی لوگوں کو بہت پسند آ رہا ہے. بولا جائے گا. اچھا سر, بات کرتے ہیں ہم والدین کے حقوق کی. بہت امپورٹنٹ ہے یہ ٹاپک, بیکاز مجھے نہیں لگتا کہ اس پہ ہم نے ابھی تک اتنی گہرائیوں میں جا کے بات کی ہے کہ جہاں پہ ہم, آئی ایم شیور بہت سارے بچے اس وقت ہمیں یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہوں گے جو 18+ ہوں گے, ہمیں دیکھ رہے ہوں گے, سن رہے ہوں گے. تو سر آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دو رشتے ہر انسان کی زندگی میں بہت اہمیت کے عامل ہیں. دو رشتے, ایک رشتہ ماں باپ کا, ایک رشتہ استاد کا جہاں سے علم ملا. ماں باپ بچے کو آسمان سے زمین پر لاتے ہیں اور استاد زمین سے بچے کو آسمان تک پہنچاتا ہے علم کے ذریعے. اب جب ہم ماں باپ کے حقوق کی پہلے بات کرتے ہیں تو دیکھیں ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اولاد اگر اپنی ماں کی خدمت کرے گی تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا کرے گا. لیکن جنت کا دروازہ جو ہے وہ دروازہ نہیں کھلے گا, کیونکہ جنت کا دروازہ باپ ہے. تو جنت تو عطا ہو گئی, مگر جب جنت پہ پہنچے تو دروازہ تو باپ ہے. اگر باپ کو راضی نہ کیا, اس کے حقوق ادا نہ کیے تو پھر جنت مشکل ہے. ٹھیک ہے, تو ماں باپ دونوں کے حقوق بہت ضروری ہے. اور ظاہر ہے ہم چھوٹی موٹی باتیں ہیں, ہم سب سمجھتے ہیں کہ ہم نے ماں باپ کی خدمت کرنی ہے, اونچی آواز میں بات نہیں کرنی. مجھے آج بھی یاد ہے, کچھ عرصے پہلے کی بات ہے کہ ایک صاحب تھے بڑے سینئر ملٹری آفیسر, اور اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے تھے, مجھ سے ملنے آئے تھے, میرے بڑے فین بھی ہیں اور 2-3 چیزیں سیکھی بھی ہیں انہوں نے مجھ سے. تو کہتے کہتے مجھ سے کہتے ہیں کہ سر میں اس وقت از اے 3 اسٹار جنرل. مجھ سے کہتے ہیں سر آج بھی میرے والد کے سامنے میں آنکھ اٹھا کر بات نہیں کر سکتا. 3 اسٹار جنرل, لیفٹیننٹ جنرل, وہ اپنے والد کے سامنے, والد کافی ایجڈ ہیں ان کے, اس کے سامنے نظر نیچے کر کے بات کرتے ہیں. یہ ادب اور احترام اس لیے کہ یہ باپ کا حق ہے کہ اس کی تعظیم کی جائے, اس کی عزت کی جائے, اور باپ کا وقار اپنی جگہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اچھا, ماں کا رشتہ اولاد کے ساتھ ایک اور لیول پر ہے. بچہ روتا ہے تو ماں پیار کرتی ہے, بچہ بہت ساری چیزیں ماں میں کنفائڈ کرتا ہے, وہی سمجھتا ہے کہ میری ماں کا دل باپ کی نسبت نرم ہے, سختی کم کرے گی, ڈانٹے گی نہیں, ججمنٹل نہیں ہوگی, بہت زیادہ بھاشن نہیں دے گی, یعنی نصیحتیں نہیں دے گی جو باپ دے گا. باپ دراصل بیٹے کو ویژن دیتا ہے, باپ بیٹے کا رول ماڈل ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو باپ بیٹے کو مستقبل دیتا ہے اور ماں اولاد کو حال دیتی ہے, یعنی حال میں سنبھالتی ہے, باپ مستقبل کی طرف لے جاتا ہے. تو 2 ہستیاں گھر کے اندر, وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں جن کے ماں باپ حیات ہیں, اور ان کا حق اس طرح سے کہ اف بھی نہ کرو. دین کہتا ہے اف بھی نہ کرو ماں باپ کے اوپر. اور یہاں مجھے یاد ہے ایک واقعہ آیا, مطلب میں, کسی نے مجھے سنا ہے, میری آنکھ میں اس وقت آنسو آ گئے. میرے خیال میں آفس پہ بیٹھا تھا, ایک صاحب نے مجھے واقعہ بتایا, اور یہ واقعہ ان کے ایک دوست نے بتایا جو فیصل آباد میں رہتا تھا, اور وہ کسی اسکول میں ٹیچر تھا. تو ایک دن وہ گھنٹہ گھر کا ایک ایریا ہے, وہاں سے گزر رہا تھا, دیکھا کہ وہاں پر ایک بوڑھا آدمی اور ایک بوڑھی عورت دونوں بیٹھے ہوئے تھے سڑک پر. تو بڑا حیران ہوا, ان کے پاس گیا اور اس نے پہچان لیا کہ یہ میرے استاد ہیں. وہ بوڑھا شخص اس کا استاد تھا.
تو सलाम दो कि आप यहाँ बैठे हैं। उसने कहा बेटा क्या बताऊँ, मेरे बेटे ने हमें, तुम्हारी मेरी बीवी है, अपनी माँ और अपने बाप को रिक्शा में बिठाया, रिक्शा वाले को 500 रुपये दिए और कहा कि इनको ले जाओ, जहाँ पैसे ख़त्म हो जाए उतार देना। वाह, so sad. कहता वो पैसे ख़त्म हो गए, रिक्शा वाला शरीफ था, वो फिर भी आगे आके उसने इस इलाके में जाके रौनक है वहाँ पे हमको उतार दिया। अब बेटा हमको नहीं पता हम कहाँ जाएंगे। अच्छा, ये जो स्टूडेंट था उसकी आंख में भी आंसू आ गए। उसने रिक्शा रोकी, दोनों को बिठाया और चंद दिन अपने घर पे रखा। फिर ज़ाहिर है उसका घर भी छोटा था, इतने वसाइल नहीं थी, फिर वो ओल्ड होम्स में ले गया और वहाँ रखवा दिया। मुझे ये बताइए कि ये औलाद के दिल पे क्या गुजरी होगी, क्या उसे एहसास होगा कि मेरा माँ बाप का क्या हक था और मैंने ये हुकूक कितने पामाल किए, तो मेरा रब कौन सी मेरी इबादत कबूल करेगा? नहीं करेगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इंसान को ये समझना हो कि अल्लाह ने दो रिश्ते ऐसे भेजे हैं, मैंने कहा एक माँ बाप एक उस्ताद, कि जिनकी बहुत अजमत है, बहुत बड़ा मकाम है, उनका अदब लाजिम है, उनके हुकूक अदा करना फ़र्ज है। सही। तो एक डॉक्टर को इसकी जो स्टोरी आपने सुनी उसमें से एक चीज़ मैंने जो एक क्रक्स होता है ना जो बंदा सीखता हो, मैंने ये लिया कि एक जगह बेटा हुकूक अदा ना कर सका और दूसरी जगह जो स्टूडेंट था उसने अपने हुकूक अदा किए। सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी के वो कर सका। हम जाते हैं अभी अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, वहाँ पे हम देखेंगे योगी वजाहत आज हमारे साथ क्या शेयर कर रहे हैं योगा के हवाले से। व्हेन वी कम बैक हम बात करेंगे, हमने वालिदैन के हकूक़ की बात की, हमने पड़ोसियों के हकूक़ की बात की, लेकिन आज हम बच्चों के हकूक़ की ज़रूर बात करेंगे। सो कीप वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ योगी वजाहत। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि वो बहुत पसंद करते हैं उस शख्स को जो अपने गरम गरम बिस्तर को छोड़ के तहज्जुद के लिए उठता है, अल्लाह की उस बारगाह में चला जाता है जहाँ सिर्फ वो होता है या वो होता है जिसका वो है। यानी एक ऐसा अजीब व गरीब लम्हा होता है जहाँ आप और खुदा बस, और कोई नहीं, कोई खुदाई नहीं होती, और खुदा को ये बहुत पसंद है। अल्लाह सुब्हानहू तआला को गरम बिस्तर छोड़ देने वाले मोमिन बहुत पसंद है। अब सोचिए कि जब हम सहरी के लिए उठते हैं तो हमारा दिल नहीं करता, मन नहीं करता, तो कुछ देर के लिए सोचिएगा कि अगर मैं इस वक्त उठ गया तो मेरा रब कितना खुश होगा। आप यकीन कीजिए एक तवानाई आएगी और आप उठ के बैठ जाएंगे। तो मेरी इस बात को हमेशा जब सहरी के लिए उठने लगें याद कीजिएगा, मैं बिस्तर छोड़ रहा हूँ रब इसलिए कि तेरा फरमान है, तेरा हुक्म है कि सहरी करना है, वरना अब तो बग़ैर सहरी के भी रोज़ा हो जाता है। तो जैसे ही आप हुक्म खुदाबंदी पे अमल करेंगे एक तवानाई आपको आएगी। लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता, अक्सर हमारा दिल घबराता है। उसकी वजह यह है कि हम अफ्तार के बाद काफ़ी देर तक जागने लगे हैं, बल्कि ये कह लीजिए कि रात भर ही जागने का कुछ समासा हो जाता है। नहीं, खुदा पसंद फरमाते हैं कि आप आराम फरमाएं, क्योंकि वो मोमिनीन पे ज़ोर और उन पर ज़बरदस्ती नहीं करते, वो दबाव नहीं डालते, वो मुश्किलों में नहीं डालना चाहते। लिहाजा कोशिश करें कि आप अफ्तार के बाद कुछ देर जागने के बाद सो जाएं, ताकि नींद के बाद बेदार हों और उसके बाद फिर सहरी करें। सहरी के बाद कुछ देर के लिए नमाज़ पढ़ने के बाद आप आराम करें, क्योंकि जो दिन के तमाम तर मामलात हैं वो मुख्तलिफ हो चुके होते हैं। लेकिन फिर भी लोग कहते हैं कि जी हमें नींद बहुत आ रही है, हम क्या करें? ये सिर्फ एहसास है, वरना सहाबा इकराम तो अफ्तारी के बाद भी काम करते थे और सहरी के बाद तो वो कुल्हाड़ी लेके लकड़ियाँ काटने अरब की गर्मी में चले जाते थे और वहाँ से लकड़ी काट के लाते थे। आप तो फिर भी, हम फिर भी एसी में कम से कम पंखों में तो रहते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ, नींद ज़्यादा आ रही हो तो क्या करना चाहिए। जी बिल्कुल, बहुत आसान सी टेक्निक है। अगर आप अपने हाथों की उंगलियों को देखें तो छोटी उंगली का जो सिरा है इसको पकड़ के अंगूठे से ज़ोर से दबा दें। आप थोड़ी देर के लिए आपकी आंखें खुल जाएंगी और आप कहेंगे ये क्या हो गया मेरे साथ। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये आपका हाथ है और ये आपकी छोटी उंगली है। आपने क्या किया कि अंगूठे से इसके ऊपर रखा और देखें ये रेड हो रहा है। मैंने इसके नीचे उंगली रखी, ऊपर से हल्की सी दबा दी। ये जिन लोगों को खुदा न खासा सख्त तकलीफ़ हो रही हो ना, दर्द उठा हुआ हो, अल्लाह ना करे किडनी का पेन भी उठाओ, गुर्दे का दर्द भी उठाओ, तो ये कर लें। और ये प्रैक्टिकली मैं कर चुका हूँ, क्योंकि सर मुइज़ के साथ एक प्रोग्राम करते हुए मेरे बहुत शदीद किडनी का दर्द उठा था, और जब मुझे किडनी सेंटर ले जा रहे थे तो उस दर्द में भी मैं कहता गाड़ी स्लो चलो, तेज़ क्यों चला रहे हो? तो वो कह रहे भाई चीख रहे थे आप थोड़ी देर पहले। तब मुझे पता चला कि ओह मैंने ये टेक्निक लगाई हुई है। तो इस टेक्निक को लगाएंगे, कहीं पे भी आप बैठेंगे तो आप थोड़ी सी देर के बाद अपने आप को तरोताज़ा महसूस करेंगे और आपको बहुत नींद आ रही है, झोंके आ रहे हैं, तो वो बहुत जल्दी कवर हो जाएंगे। इस छोटी सी टेक्निक को आप ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 मिनट या 10-15 दफ़ा करके अपने आप को फ़ायदा दे सकते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए,
اللہ حافظ. ویلکم بیک اینڈ آئی ایم شیور آپ لوگ یوگی وجاہت جو ساری ایکسرسائز اور ٹیکنیکس آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اور جو باتیں آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں وہ اپنی لائف میں آپ انکارپوریٹ کر رہے ہوگے از بیکاز ایک بھی کوئی اچھی بات آپ سیکھ کے اپنی زندگی میں انکارپوریٹ کریں سو اے اسمال اسٹیپ کین ہیو اے بگ امپیکٹ ان یور لائف. اچھا سر, ہم بات کر رہے تھے ماں باپ کے حقوق کی, اساتذہ کے حقوق کی, لیکن وہ جو بچے ہمارے ساتھ رہتے ہیں, چھوٹے بچے جو ہم پہ ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں, آئی ووڈ سے انڈر دی ایج آف 18 ہو آر ڈپینڈنٹ رائٹ لیگلی اف آئی سے, سو ان کے کوئی حقوق ہوتے ہیں کہ بچوں کے کوئی حقوق نہیں ہوتا ہے؟ دیکھیں, جو بھی انسان آپ پر ڈپینڈنٹ ہو صحیح, اس کا حق یہ ہے کہ اس کا خیال رکھا جائے, اس کی ضرورتیں پوری کی جائے, اسے سمجھا جائے, اسے اس کی رہنمائی کی جائے, اسے تعلیم دلانے کی کوشش کی سکے. یہ سارے حق اس کے ہیں. اب بچہ روتا ہے, ماں دودھ پلاتی ہے, بچے کو نہلاتی ہے, یہ بچے کا حق ہے کہ اس کا اگر خود نہیں کر سکتا تو ماں باپ کراتے ہیں. اور پھر جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا ہے ماں باپ کی تربیت میں یہ چیز شامل ہونی چاہیے جو کہ حق ہے بچے کا, کہ اس بچے کو سیلف سفیشینٹ بنائے, یعنی اس قابل بنائے کہ وہ اپنا کام خود کر سکے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ماں باپ انیشلی تو بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو منہ میں نوالا ڈالتے ہیں, مگر آہستہ آہستہ بچے کو سکھایا جائے کہ وہ خود کھانا کھائے. پلس جو دین ہے, دین کی تعلیم دینا ماں باپ کا فرض ہے بچوں کو دینا, تو یہ بچوں کے حق میں شامل ہے. میں نے علم کی جب بات کی تو علم دنیا کا بھی اور دین کا بھی. مثلاً ماں باپ کا فرض ہے, بچے کا حق ہے اسے نماز سکھائی جائے, اسے روزوں کی ترغیب دلائی جائے, اس کو سنت کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسماء حسنہ, سنت رسول وہ سب بتائے جائے, اور پھر کوشش کی جائے کہ ماں باپ گھر میں بچوں کے سامنے اول تو جھوٹ بولے ہی نہ, اگر بولنا بھی ہے تو بچوں کے سامنے نہ بولے. یہ بچے کا حق ہے کہ وہ جھوٹ نہ سنے, کیونکہ وہ جھوٹ سنے گا تو بڑا ہو کے جھوٹ بولے گا, اور پھر جب بڑا ہو کے جھوٹ بولے گا تو یہ گناہ ماں باپ کے اوپر ہوں گے. جہاں وہ ماں باپ ہوں گے قبر کی گہرائیوں تک ان کو اس کا حساب دینا پڑے گا. اسی طرح اگر باپ رشوت لیتا ہے تو حرام کی کمائی بچے کے پیٹ میں نہ جائے, حرام کا لقمہ اولاد کے پیٹ میں نہ جائے. یہ بچے کا حق ہے کہ اس کا باپ اس کو حلال کما کے دے. یہ عام طور پر ہم نہیں جانتے کہ بچوں کے حق میں یہ بھی شامل ہے. پھر دنیاوی تعلیم جو علم ہے بچے کے لیے, وہ علم ہے کہ اسکول بھیجا جائے, اگر اس کی صاحب توفیق ہے اسکول, اچھے اسکول بھیجے, نہیں تو عام سے اسکول بھیجے, مگر علم کا حاصل کرنا بچے کا حق ہے, ماں باپ کا فرض ہے. اچھا ایک مجھے بات بتائیں کہ ہم بیفور کہ ہم ڈاکٹر موئز کی ہیبٹ کی طرف جائیں, ایک چھوٹا سا سوال ہے, وہ یہ ہے کہ عزت نفس ہم بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے ہمیں اپنے ماں باپ سے بدتمیزی نہیں کرنی چاہیے, وچ از ٹرو, ہمیں نہیں کرنی چاہیے, بالکل بھی مت کریں آپ. ہمیں اساتذہ سے بدتمیزی نہیں کرنی چاہیے, ہمیں اپنے پڑوسیوں سے, لوگوں سے بدتمیزی, لیکن اکثر بچے کے ساتھ جب چھوٹا بچہ ہوتا ہے اس کے ساتھ بہت ساری بدتمیزیاں ماں باپ کر جاتے ہیں یہ سوچتے ہوئے کہ میں بڑا ہوں وہ چھوٹا ہے. تو کیا ہمارا حق, بچے کا حق نہیں ہے کہ اس کی عزت کی جائے؟ بچے کا یہ حق ہے کہ اس کی عزت نفس کو مجروح نہ کیا جائے. ٹھیک ہے, اس کو عزت دی جائے, اس کو تعریف کی جائے, اس کو امید دی جائے, اس کو خود اعتمادی دی جائے. یہ بچے کا حق ہے, کیونکہ وہ بچہ اگر نہیں یہ سب چیزیں ملے گی تو معاشرے میں یا تو وہ بیکار ہوگا یا بہت ہی خطرناک بچہ ہوگا, یا تو بہت بیکار ہوگا اور بہت خطرناک ہوگا. لیکن جو نیکسٹ ڈاکٹر موئز کا بیہیویئر ہے وہ نہ ہی بیکار ہے اور نہ ہی خطرناک ہے, تو اس کو جا کے آپ دیکھیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی اچھا بیہیویئر اپنی زندگی میں انکارپوریٹ کر کے اس کو ہیبٹ میں تبدیل کریں تو 42 ڈیز تک کسی بھی آپ بیہیویئر کو کنٹینیوسلی کرتے رہیں, وہ آپ کی ہیبٹ بن جائے گا. سو ڈو واچ واٹ ڈاکٹر موئز, what is ڈاکٹر موئز's بیہیویئر. السلام علیکم, سیلری شیٹ لے کے آ جاؤ میرے پاس. اکثر ہمیں السلام علیکم دوستو, امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. دوستو ایک ہیبٹ میری ہمیشہ سے تھی, میرے والد جو ہے ان کا تعلق کاروباری طبقے سے تھا, تو میں نے ہمیشہ ان کو وقت سے پہلے یا وقت پہ سیلری دیکھا ہے میں نے. اور یہ چیز مجھے پتا ہے کہ مزدور کی پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی اجرت دے دیا کرے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو وقت پہ سیلری دے. ہمیں نہیں پتا ان کے گھر میں انہوں نے بلز پیمنٹ کرنے, بچوں کی اسکول کی فیسیں دینی ہے, راشن والوں کے پیسے دینے, تو کبھی بھی کوشش کریں کہ کسی کو ڈیلے نہ کرے سیلری دینے میں. جس طرح ہم بزنس میں ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ لوگ وقت پہ ہمیں پیمنٹ کریں, تو آپ بھی لوگوں کو وقت پہ پیمنٹ کریں. یہ بڑا سنہری اصول ہے
कि अगर आप लोगों को वक्त पे पेमेंट देंगे तो आपकी पेमेंट भी वक्त पे आएगी। तो मेरे यहाँ एक उसूल है कई सालों से कि मैं फर्स्ट से पहले यानी 30 तारीख को मैं पेमेंट तैयार कर देते हैं, मेरी अकाउंट्स डिपार्टमेंट चेक्स तैयार करती है, फर्स्ट को चेक्स मिल जाते हैं या डायरेक्ट हम लोग ऑनलाइन ट्रांसफर कर देते हैं बैंक टू बैंक। तो बराए करम इस चीज का ख्याल रखें, ये एक आदत है, अपना सके तो बहुत अच्छी आदत है। सारी चेक कर ली तुमने? जी चलो, क्या आप आज इनके जिनको डायरेक्ट ट्रांसफर करना है डायरेक्ट ट्रांसफर कर दें, चेक्स बनाने चेक बनाने। थैंक यू। वेलकम बैक। और आपने देखा डॉक्टर मोइस का एक बिहेवियर, जो वैसे तो उनकी हैबिट है लेकिन वो एक बिहेवियर हमने आपके साथ शेयर किया। अगर आप चाहते हैं कोई भी ऐसा बिहेवियर जो आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिव चेंजेस ला सके, उसको अगर आप 42 डेज़ तक मुसलसल करेंगे तो वो आपकी आदत बन जाएगा। हम पूरी हमारी टीम कोशिश कर रही है कि डॉक्टर मोइस की कुछ ऐसी हैबिट्स जो हमें भी बहुत पसंद है और उनकी ज़िंदगी में उन हैबिट्स से बहुत सारा पॉजिटिव चेंज लाया है उनके लिए और उनकी ज़िंदगी को बहुत कामयाब बनाया है, तो वो हैबिट्स हम आपके साथ शेयर करें। अच्छा सर, हम बात कर रहे थे बच्चों की, बच्चों के राइट्स की, हम बात कर रहे थे बच्चों की कॉन्फिडेंस की, उनकी रिस्पेक्ट की। एक और बहुत सारे जब हमारे पास केसेस आते हैं, आपने देखा होगा बहुत सारे माँ बाप आते हैं कि जब बच्चा छोटा होता है, क्योंकि देखिए एक तो बात वजह है कि किसी को पेरेंटिंग स्किल नहीं सिखाई गई है, ठीक है। जब माँ बच्चे को पैदा करती है और जब बाप के हाथ में वो बच्चा आता है, बस वो जो समझा उन्होंने अपने माँ बाप से वही अप्लाई करना शुरू कर दिया। सो नोबडी हैज द स्किल्स टू टेक केयर ऑफ द चाइल्ड। अब क्या होता है कि हम आप कहते हो 7 साल, आपने अपने लास्ट प्रोग्राम में कहा था कि 7 साल की उम्र के बाद बच्चा कोई नई चीज़ नहीं सीखता। अब वो 7 साल तो माँ बाप को लग जाते समझने में कि बच्चे का करना क्या है। अच्छा, उसमें वो बिल्कुल बच्चे की पर्सनैलिटी को ख़त्म कर देते हैं, कंपेयर करेंगे, जलील करेंगे, उसको इंसल्ट करेंगे, उसको चीख मारेंगे या जज करेंगे उसको। अब होता है क्या कि जब वो बिल्कुल ही खराब हो जाते देन दे गो टू समवन एल्स के फिक्स करो। क्या ये इतना इजीली फिक्सेबल है और क्या करना चाहिए माँ बाप को? देखें, इसको हम कहेंगे गलत तरबियत। ठीक है, अगर तरबियत गलत मिली है, घर का माहौल सही नहीं था, बच्चे का हक की जब हम बात करते हैं तो ये बच्चे के हुकूक में शामिल है कि उसे माहौल पॉजिटिव और प्रोडक्टिव मिले घर के अंदर। ये शामिल है इसके अंदर। इसमें बाज़ दफ़ा जो हमारे बड़े होते हैं, जैसे दादा दादी है, नाना नानी है, वो माँ बाप से ज़्यादा बेहतर रोल अदा करते हैं, ठीक है। माँ बाप नहीं कर पाते, अक्सर घरों में ये होता है। बहरहाल, तो अगर तो माहौल सही नहीं मिला तो जो नशोनुमा होती है जहन की, जिस्मानी नशोनुमा तो हो जाएगी, जो जहनी नशोनुमा है उसमें जो चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि किस किस्म का ख्याल बच्चे के जहन में पलता है। ख्याल पैदा होता है माँ बाप की गुफ्तगू से या उनके इंस्ट्रक्शन से। ख्याल आहिस्ता आहिस्ता जहन बनाता है, इसको कहते हैं जहन साजी। 7 साल की उम्र में जहन साजी मुकम्मल हो जाती है। अगर माँ बाप ने सही तरबियत के उसूलों पे अमल नहीं किया, माहौल नहीं दिया, बच्चे को वो स्पेस नहीं दी जहाँ वो ग्रो कर सके या अपना ओपिनियन बता सके, अपनी पसंद बता सके, तो वो बच्चा जब बड़ा होगा तो वो मल्टीपल प्रॉब्लम्स का शिकार होगा, जिसको हम आम तौर पर नफ्सियाती प्रॉब्लम कहते हैं। जब प्रॉब्लम ये बढ़ जाती है तो आम थेरेपिस्ट या एक डॉक्टर जो मेडिकल डॉक्टर है वो इसका इलाज नहीं कर सकता। सही, भूल जाए। साइकाइट्रिस्ट करेगा, साइकोथेरेपिस्ट करेगा, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट करेगा, हिप्नोटिस्ट करेगा, NLP एक्सपर्ट, यही इलाज कर सकता है, दूसरा नहीं कर सकता। क्योंकि देखें हुआ क्या, हमारा ब्रेन जो है वो कंप्यूटर की तरह, इट्स कॉल्ड अ बायो कंप्यूटर। जिस तरह कंप्यूटर में आप इनपुट डालते हैं, कंप्यूटर आपको आउटपुट डालता है। अब माँ बाप ने गलत इनपुट डाल दिया, नॉट दैट दे वांटेड टू, डेफिनेटली उनकी नीयत पे शक नहीं है, मगर उनकी अपनी पर्सनैलिटी, उनकी हैबिट्स पे हम बात करते हैं, हैबिट्स ऐसी थी। अब वो जो आउटपुट निकलेगा, वो आउटपुट को अगर आपने तब्दील करना है तो आपने इनपुट को तब्दील करना है। मगर प्रॉब्लम ये कि 7 साल की उम्र के बाद आम आदमी बच्चे के जहन में इनपुट नहीं डाल सकता, वो प्रोग्रामर डालेगा। तो प्रोग्रामर क्या करता है, जैसे कंप्यूटर, वो क्या करेगा, जाके उस प्रोग्राम को चेंज करेगा। तो आम डॉक्टर प्रोग्राम को चेंज नहीं कर सकता। माइंड साइंसेज में इलाज, माइंड साइंसेज में इलाज। चले जी, माइंड साइंस में इलाज है। हम जा रहे हैं अब। ये वैसे डॉक्टर मोइस की हर बात ही एक सुनहरा अल्फाज है और मैं कहती हूँ उनकी जो भी ये बातें करते हो सारे गोल्डन वर्ड्स हैं, लेकिन फिर भी हमारे पास एक सेगमेंट है जो हम आपके डॉक्टर मोइस के वो बातें जो आम तरह किसी लेक्चर्स में उन्होंने नहीं की, किसी और वीडियोज़ पे नहीं की है, वो बातें हमारी टीम ने ना आपके लिए रिकॉर्ड कर ली हैं और वो आपके साथ शेयर कर रहा है।
آج سب کے پاس گھڑی ہے, میرے ہاتھ میں گھڑی ہے, میرے موبائل میں گھڑی ہے, مگر وقت آج لوگوں کے پاس نہیں ہے. گھر چھوٹے ہوتے تھے, دل بہت بڑے ہوتے تھے. اور جو سب سے زیادہ مجھے دکھ ہے, جو چیز چلی گئی وہ اخلاق ہے. بزرگوں کا احترام چلا گیا, ماں باپ کی عزت اور ادب تھا وہ گھروں سے چلا گیا. مہمان جب گھر پہ آتا ہے تو برکت آتی ہے. آج یہ فکر ہوتی ہے ارے یہ آ نہ جائے, دروازے سے کہہ دو باہر نہیں ہے صاحب, میاں صاحب گھر پہ نہیں ہے. آج لوگ مہمانوں کو بلا کر خوش نہیں ہوتے, یا مہمان آتے تو خوش نہیں ہوتے. امید کرتا ہوں یہ باتوں پہ آپ اور میں سوچیں گے ضرور, اور یہ کوشش کریں گے کہ ہماری روایات, ہمارے اقدار, ہماری تہذیب واپس سے آ جائے. شکریہ. ویلکم بیک. اور ڈاکٹر معیز کی میری باتیں جب ہم سنتے ہیں تو ان کو سنتے ہی رہتے ہیں, اور جب بھی میں ان سے کوئی سوال پوچھوں تو مجھے بڑے سارے لوگ جو کامنٹس میں کہتے ہیں آپ بہت بولتی ہو, بیچ میں نہ بولا کریں, بٹ کیا کروں, مجھے کچھ تو میرے اصل میں بے صبری ہوں, جب کوئی بات کر رہا ہو تو مجھے دوسرا سوال پوچھنا پڑتا ہے. سر مجھے آپ سے ایک سوال ہے کہ سارے حقوق جو ہیں, زکوٰۃ, چلے ہم زکوٰۃ تو رمضان میں ہی دیتے ہیں, بٹ صدقہ دینا ہے, غریبوں کی ہیلپ کرنی ہے, اور حقوق العباد کرنے, یہ سارے ہمیں 11 مہینے یاد نہیں آتے, بٹ رمضان میں کیوں یاد آتے ہیں؟ سچ بتاؤں, ہاں, وہ سنا ہے نا آپ نے کہ بلی 100 چوبے کھا کر حج کو چلی. 11 مہینے ہر قسم کی غلطیاں, خامیاں, کوتاہیاں, ظلم, حقوق پامال کرنا دوسروں کے. ایک مہینہ آتا ہے, ہم سوچتے ایک مہینے میں ہم سارے ہمارے 11 مہینے کے گناہ دھل جائیں گے, مگر کچھ شرائط کے ساتھ. ٹھیک ہے, اللہ اپنا حق معاف کر دے گا. میں ایک مثال دوں, اس کرے پہ, اس ارتھ کے اوپر مجھے نہیں پتا کتنی آبادی ہے, اشفان بڈنوں کے انسانوں کی کتنی آبادی ہے, 7 بلین پلس, چلو 7 بلین سمجھ لو آبادی. اچھا, اس 7 بلین آبادی میں سے آدھے لوگ ہوں گے جو اللہ کو مانتے ہیں, عبادت کرتے ہیں, یا 70% ہوں گے میرے خیال میں, کرسچن, ہندو, مسلمان, جوز, عیسائی, سب. اس دھرتی میں صرف جو چونٹیاں ہیں, کیڑے مکوڑے جس کو ہم کہتے ہیں, اس کی کوئی 11,000 اقسام ہے. واو. اور ایک عام طور پر نیشنل جیوگرافک میں بہت دیکھتا ہوں, کہا یہ جاتا ہے کہ ایک اینٹ کی جو قسم ہے اس کے اندر کھربوں اینٹ ہوگی, انسان کی آبادی سے زیادہ, تمام انسان کی آبادی سے زیادہ. یہ صرف میں نے چونٹیوں کی بات کی ہے, اور پتہ نہیں کتنی اللہ کی مخلوق ہے. اچھا, اب وہ تمام کی تمام 24 گھنٹے رب کی حمد و ثنا کرتی ہے, رب کی عبادت کرتی ہے نا. فرشتے کتنے ہمیں نہیں پتا. اب یہ تمام کے تمام اللہ کی عبادت کرتے, تو اللہ کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کی عبادت ہمارے اپنے فائدے میں ہے, اس لیے اللہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں. تو وہ اپنے حقوق معاف کر دے گا, اسے کوئی فرق نہیں پڑتا ہم عبادت کریں نہ کریں, مگر جو انسان کا انسان پہ حق ہے اسے معاف نہیں کرے گا. ایک چیز میں آج بتاؤں تمہیں, شاکنگ ہے, سمجھنا اس کو. جو لوگ عمرے پہ گئے یا حج کی سعادت نصیب ہوئی ہے, جس وقت نماز کا وقت ہوتا ہے تو اگر سارے انسان سجدے میں ہو تو ہر ایک کا سجدہ کعبہ کی طرف ہوتا ہے. کعبہ ایک مقام ہے, ایک جگہ ہے, اور کہا جاتا ہے ہمارے ایمان ہے کہ اللہ کا گھر ہے, مگر اللہ اس میں رہتا نہیں. اللہ تو ہر جگہ موجود ہے, تو سمبولکلی اللہ کا گھر ہے, کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے بنایا. اچھا, جس وقت سجدے میں ہو لوگ ہوں, کعبہ کو آپ اٹھا دیں تو کون کس کو سجدہ کر رہے ہیں؟ بیوٹیفل. سوچنے کی بات ہے نا. تو انسان کو سجدہ نہیں کرتا, انسان کے اندر جو رب رہتا ہے سجدہ اس کو ہوتا ہے. اسی لیے ابلیس بہت بڑی غلطی کر گیا تکبر میں, اللہ کے عدل کو نہ پہچان سکا. اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کہا تھا, اللہ نے اپنے امر کو سجدہ کرنے کو کہا تھا, وہ نہیں سمجھا. تو انسان کا انسان پر بہت بڑا حق ہے. تو اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ 11 مہینے ہم نے کسی کے پیسے کھا جانے, کسی کی تنخواہ نہیں دینی, کسی کے پلاٹ پہ قبضہ کر لیا, کسی کو گھر سے نکال لیا, کسی کے مکان پہ جا کے بیٹھ گیا اور اس کو کرایہ نہیں دیا, کورٹ میں کیس ڈال دیا, اور 11 مہینے بعد 12واں مہینہ آیا تو جی میں نے صدقے دینے, میں نے زکوٰۃ بھی دینی ہے. لوگ عمرے پہ بھی جاتے ہیں, ماشاءاللہ اللہ نصیب کرے عمرہ, بڑا برکت عمرہ ہوتا ہے رمضان میں. لیکن یہ اس کا مطلب ہے کہ 11 مہینے آپ لوگوں کے حقوق پامال کر کے رب کی بارگاہ میں معافی مانگو گے؟ تو وہ نہیں مانتا, وہ کہتا ہے میں اپنا حق چھوڑ دوں گا, انسان کا حق
इंसान जब तक माफ ना तो करे जिस मखलूक से गलती की है उससे माफी उससे मांगो। माफी मांगो। हम 4 डायमेंशन में क्या सिखाते हैं कि पहली चीज है कि जिससे आपने ज्यादती की है पहले तो आप ये कबूल करो उसके सामने कि हाँ मुझसे ये गलती हुई है और मैं इसकी जिम्मेदारी कबूल करता हूं। सही। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम माफी तो मांगते हैं, जिम्मेदारी कबूल नहीं करते उस अमल की जो हमने की है। जिस दिन हम ये जिम्मेदारी कबूल कर लेंगे उस दिन गुनाह या गलतियां कम से कम होंगी। लास्ट सवाल पूछ रही हूँ। अरे बड़ी आपने ब्यूटीफुल बात की है कि इससे उसके आगे मतलब बोलना और कोई सवाल करना बनता नहीं है, बट जस्ट फॉर द ऑडियंस, द वन हु आर वाचिंग यू एंड लिसनिंग टू यू, दे ऑलवेज वांट टू नो मोर। तो मेरा आपसे एक सवाल है कि क्या ऐसी कोई टेक्निक अप्लाई करें या क्या ऐसा कोई माइंडसेट लाएं जिससे मुझे पता चले कि मैं किसके हकूक दे रही हूँ या नहीं दे रही हूँ, क्या मुझसे कोताही हो रही है। हो सकता है मैं अनअवेयर हूँ इस बारे में। इस माह रमजान में अपना एहतसाब, वैसे एहतसाब का अमल तो रोज होना चाहिए, कई दफा मैं वर्कशॉप में बता चुका हूँ, मगर इस माह रमजान में एक बहुत बड़ा मौका है क्योंकि आपके पास इबादत का वक्त होता है, आप दुनियावी उमूर से थोड़े से कट जाते हो, तो उस वक्त में रोज थोड़ी देर बैठ के कागज पे लिखें, सोच के लिखें कि किस किस का हक मैंने अदा नहीं किया। बस ये किसी ने आपका किया ना कि उसको छोड़े, आपने तो आप ले ले कौन से रिश्ते जिनसे आप मुंसलिक हैं। और अगर इसके बीच में ये सवाल आया कि उसने नहीं किया तो मैंने वो गलत, वो सोचना नहीं कि उसने किया कि नहीं किया, आपने क्या करना था। मेरी बहन है मिसाल के तौर पर, उसका हक है मुझ पर, ठीक है। तो ये चीज आप लिखें तो अल्लाह करेगा कि सूझबूझ बेहतर होगी, समझ आएगी, रियलाइजेशन होगा, तो फिर कोशिश करें कि फिर जो गलती हुई है उसको अनडू कर सकें। रिफ्लेक्शन के बाद रेक्टिफिकेशन आती है। सो आपने रिफ्लेक्शन करना है। आज के प्रोग्राम के बाद आपने अपनी एक बिहेवियर अपनी ज़िंदगी में ज़रूर अपनाया, वो बिहेवियर ये है कि आपने रेगुलरली अपना रिफ्लेक्शन करना होगा। उसमें आपने देखना है कि आप किसके हकूक़ अदा कर रहे हैं या नहीं कर रहे। हो सकता है आप ना जानते हो, आप अनअवेयर हो, और इस एक्सरसाइज के बाद, इस काम करने के बाद आपको ये पता चले कि मैं किस चीज़ से ना अवेयर था या मैं अनकॉन्शियसली कौन सी किसके मैं हकूक़ अदा नहीं कर रहा था या कर रही थी। सो डू दैट, बट वाइल डूइंग इट डू शेयर दिस ट्रांसमिशन विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज, बिकॉज जो सबसे ज़्यादा शेयर करेगा हर ट्रांसमिशन में हम उसको एक गिफ्ट हैम्पर देंगे। हमारे सारे स्पॉन्सर्स के नाम इस वक्त स्क्रीन पर आ रहे होंगे, और आपने, अगर आप चाहते हैं कि गिफ्ट हैम्पर आप तक पहुंचे, तो फिर आपने सिर्फ हमें इस ट्रांसमिशन को शेयर करना है, लाइक करना है, और हमारे स्पॉन्सर्स के पेजेस को लाइक करना है। एंड अ पार्ट ऑफ दैट, ये गिफ्ट हैम्पर हम पाकिस्तान में कहीं पर भी पहुंचा देंगे। लेकिन आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान अगर कोई ये सोच रहा है कि यार मैं शेयर करूं लेकिन मुझे गिफ्ट हैम्पर नहीं मिलेगा, तो ऐसा बिल्कुल ना सोचे, बिकॉज आपके लिए भी हमने एक हल निकाला है। हमारी जो पूरी टीम है वो आपके लिए एक सरप्राइज़ ला रही है कि वो लोग जो पाकिस्तान से बाहर हैं उनको हम फ्री वेबिनार ऑफ रेकी, जो इंशाल्लाह हो रहा होगा हमारा रमज़ान में, उसके पासेस देंगे। 16,500 का ईच पास वर्थ करता है। तो अगर आप पाकिस्तान से बाहर हैं लेकिन आप मोस्ट शेयरर हैं तो आपको पास मिल जाएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।